ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. సౌందర్యలహరి పారాయణ మొదలు పెట్టుకుందాం. శివశక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుం న చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలః స్పందితుమపి అతస్త్వామారాధ్యాం హరిహర విరుచాదిభిరపి ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథమకృత పుణ్యః ప్రభవతి తనీయాం సంపాంసుం తవ చరణ పంకేరుహ భవం విరించిం సంచిన్వన్ విరచయతి లోకాన వికలం వహత్యేనం సౌరిః కథమపి సహస్రేణ శిరసాం హరః సంక్షుద్యయనం భజతి వసితోద్ధూళన విధిం అవిద్యానామంతస్తిమిరమిహిరద్వీపనగరీ జడానాం చైతన్యస్తబకమకరందస్మృతిఝరీ నిమగ్నానాం దంష్ట్రా మురరిపువరాహస్య భవతి త్వదన్యః పాణిభ్యాం అభయవరదో దైవతగణః స్వమేకా నైవాసి ప్రకటితవరాభిచ్చభినయా భయత్రాతుం దాతుం ఫలమపి చ వాంఛాసమధికం శరణ్యే లోకానాం తవ హి చరణావేవ నిపుణౌ హరిస్త్వామారాధ్యా ప్రణతజన సౌభాగ్యజననీం పురానారే భూత్వా పురరిపుమపి క్షోభమనయత్ స్మరోపి త్వాం నత్వా రతినయనలేహేన వపుషా మునీనామప్యంతః ప్రభవతి హి మోహాయ మహతాం ధనుఃపుష్పం మౌర్వీ క్వణత్కాంచీదామా కరికలభకుంభస్తననతా పరీక్షీణా మధ్యే పరిణతశరశ్చంద్రవదనా ధనుర్బాణాన్ పాశం శృణిమపి దదానా కరతలైః పురస్తాదాస్తాం నః పురమధితురాహో పురుషికా సుధా సింధోర్मध्ये సురవిటపి వాటి పరివృతే మణిద్వీపే నీపోపవనవతి చింతామణి గృహే శివాకారే మంచే పరమశివ పర్యంక నిలయాం భజంతి త్వాం ధన్యాః కతిచన చిదానందలహరీం మహీం మూలాధారే కమపి మణిపూరే హుతమహం స్థితం స్వాధిష్టానే హృది మరుతమాకాశముపరి మనోపి భ్రూమధ్యే సుధాధారసారై చరణయుగళాంతర్విగళితై ప్రపంచం సించంతి పునరపి రసాంనాయ మహసః
अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणीम् प्रभिन्नाभिसिंहो नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलास्रत्रिवलया त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणाः परिणतः त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकौ सुख्यात् अमरललना यान्ति मनसा तपोभिदृष्पापाम् अपि गिरिशसायुज्य पदवीम् गडद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्रस्तसिचयात् हठात् कृट्यत्कान्त्यो विगणितदुकूला युवतयः क्षितौ 50 द्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुतासे 62 चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि 230 मनसि च 64 ये मयूखास्तेषामभ्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् स्फटिकघटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निधदते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरीणाः फणितयः कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणा मे भवतीं विरिञ्चि प्रेयस्या కూర్చోండి విదదతి సతాం రాం జనమమి సావిత్రీభిర్వాచాం శశిమణిశిలాభంగరుచిభిः వసిన్యాధ్యాభిస్త్వాం సహజనని సంచింతయతి యః సకర్తా కావ్యానాం भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरैः तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरुणी श्रीसरणिभिः दिवं सर्वामुर्वीम् अरुणिमनिमग्नां स्मरितयः भवत्यस्यत्रस्या वनहरिणशालीननयना सहोर्वस्यावस्याः कति न गीर्वाणगणिकः ससज्ज संक्षोभं नयति वनिता इच्छति लघु त्रिलोकीमप्यासु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगां किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसं हृदि त्वामाधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरप्लुष्वान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारशिरया
तटिल्लेखातन्वीं तपनशशि वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलाम् ददति परमाह्लादलहरीं भवानी त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुटनीराजितपदाम् सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटं जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वं नेस्तत् त्वमपि वपुरीशे स्थिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तदा हि त्वत्पादो वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वन् मुकुलितकरोत्तं समकुटः विरिञ्चि पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनासो भजति धनतो याति निधनं वितन्त्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशः महासंहारेऽस्मिन् जपो जल्पशिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिप्रादक्षिण्या क्रमणमसनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्याया स्तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः कराळं यक्ष्वेळं कबलितवतः कालकलना रसिंभोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युस्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिः गृणिभिरणिमाद्याभिरभितो निषेवे नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्या त्रिनयन समृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्निः विरचयति नीराजन विधिम्
प्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धात् अखिलपुरुषार्धैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदं शिवशक्तिः कामः क्षितिरधरविस्सितकिरणः स्मरोऽहं सस्यग्रः तदनु च परमारहरयः अमीहृल्लेखाभिः स्त्रीसुभिरवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् भजन्ति त्वां चिन्तामणि गुणनिबद्धाक्षवलयः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतधाराहुतिशतैः तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतशेषशेषी चयमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः मनस्त्वं योमत्वं मरुदसि मरुसारधिरसि त्वमापस्त्वां भूमिं त्वयि परिणतायां नहि परं त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे परं शम्भुं वन्दे परिमलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्धा स्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवी अपि शिवसमानव्यवसितां येयोकाङ्क्षायाञ्चा शशिकिरणसारूप्यशरणे विधूतान्तध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति समुन्मीलः संवित् कमलमकरन्दैकरसिकम् यदालापाताष्टादश गुणितविद्या परिणति यदा दत्ते दोषा गुणमखिलमभ्यपयैव तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि महतीं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिते दयार्धाया दृष्टि शिशिरा तिमिरपरिपन्थि स्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषं तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं दिशेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम् उभाभ्यामेताभ्याम् उदयमिदिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञे
जनक जननी मा जगदिदं गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडे यच्छाया चरणशबलं चन्द्रशकलं धनुःसौनासीरं किमति न निबध्नाति दिशणां धुनोतु ध्वां तं नः स्तुलितदलितेन्दीवरवनं घनस्निग्धश्लेक्ष्यं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन् मन्ये बलमधनवाटी विटपिनां तनोतु क्षेमं नः तव वदन सौन्दर्यलहरी परिवाहस्रोतः सरणिरिव सीमन्तसरणिः वहन्ति सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिरा द्विषां बृन्दैर्बन्दी कृतमिव नवीनार्ककिरणम् अराळै स्वाभाव्या अलिकलभस श्रीभिरलकै परितन्ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिम् ललाटं लावण्या द्युतिविमलमा भाति तव यत् द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलं विपर्यासन्यासात् उभयमभिसम्भूय च मिदः सुधालेपस्योतिः परिणमति भ्रुवौ भुग्ने किञ्चित् भुवनभयभङ्गव्यसननी त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणं धनुर्मन्ये सव्येत्तरकरगृहीतं रतिपते प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे त्रियामं वामं ते सृजति रजनीनायकतया तृतीया ते दृष्टि दरदलितहेमाम्बुजरुचिः समाधत्ते सन्ध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीं विशाला कल्याणी किमपि मधुरा भोगवतिका ध्रुवं तत्तन्नामा व्यवहरणयोग्या विजयते असूया संसर्गा अलिकनयनं किंचिदरुणं शिवे शृङ्गारार्धा तदितरजने कुस्सनपरा सरोषा गङ्गायां गिरिशनयने विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्यजयनी सखीषु स्मेराते मयि जननि दृष्टिस्य करुणा
पवित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीन हृदये दयामित्रैर्नेत्रैः अरुणधवलश्यामरुचिभिः नदसोणो गङ्गा तपनतनयेति ध्रुवमयम् प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहुः सन्तो धरणिधर राजन्यतनये जगदिदमशेषं प्रलयतः परिवृतनिमेषास्तव दृशः जपनयन पै शून्यचकिता निलीयन्ते तो ये नियतमनिमेषा सफरिकः इयं च श्रीर्बद्धश्च दपुटकवाटं कुवलयम् दृशाद्रागीयस्य दरदलितनीलोत्पलरुचा दवीयां संदीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यता वने वा हार्मे वा समकरनिपातो हिमकरः स्फुरद्गण्डा भोगा प्रतिफलितताटङ्कयुगलं चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथं यमारुह्य द्रुह्य च्यवनिरथमर्केन्दुचरणं महावीरो मारः प्रमथपतये सज्जितवते झणत्कारैस्तारैः प्रतिवचनमाचष्ट इव ते असौ नासवंसः तुहिनगिरिवंशध्वजपटी त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकमुचितं वहत्यन्तर्मुक्ताः शिशिरकरनिःश्वासगलितं समृद्ध्यायस्तासां बहिरपि समुक्ता मणिधरः प्रकृत्यारत्ताय स्तव सुदति दन्तच्छदरुचे प्रवक्षे सादृश्यं जनयतु फलं निद्रुमलता न बिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलन रागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कदमिव न लज्जेत कलयाः ज्योत्स्नाजालं तव वदन चन्द्रस्य पिबतां चकोराणामासी गतिरसतया चञ्चुजडिमा अतस्ते सीतांसो अमृतलहरी आम्लरुचयः पिबन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि भृशं काञ्चिकधिया अविश्रान्तं पत्युः गुणगणकदाम्रेडन जपा जपा पुष्पच्छाया तव जननि जिह्वा जयति सा यदग्रासीनायः स्फटिकदृशदच्छच्छ विमयी सरस्वत्या मूर्तिः परिणमति माणिक्यवपुषा रणे जित्वा दैत्या अपहृतशिरस्त्रैकवचभिः निवृत्तैश्चण्डांसा त्रिपुरहर निर्माल्य विमुखैः
विशाखेन्द्रोपेन्द्रै शशिविशदकर्पूरशकला विलीयन्ते मातः तव वदनताम्बूलकवलः विपञ्चा गायन्ति विविधमपदानं पशुपते त्वयारब्धे वक्तुं चलितशिरसा साधुवचने कलीयैर्माधुर्यै अपलपिततन्त्रे कलरवां निजां वीणां वाणी निचुलयति चोळेन निभृतं कराग्रेण स्पृष्टं तुहिनगिरिणा वत्सलतया गिरिसेनोदस्तं मुहुरधरपानाकुलतया करग्राह्यं शम्भोर्मुखमुकुरवृन्तं गिरिसुते कथं कारं भ्रूमः तव चुबुकमौपम्यरहितम् भुजाश्लेषा नित्यं पुरदमयितो कण्ठकवती तव ग्रीवा दत्ते मुखकमलनाळश्रियमियं स्वतस्वेता कालागरु बहुलजम्बालमलिना मृणालीलालित्यं वहति यददोहारलतिका गळे रेखास्तिस्रो गतिगमकगीतैकनिपुणे विवाहव्यानन्दा प्रगुणगुणसङ्ख्यौ प्रतिभुवः विराजन्ते नानाविधमधुररागाकरभुवां त्रयाणां स्थितिनियमसीमा नैव ते मृणाली मृद्वीनां तव भुजलतानां चतसृणां चतुर्भिः सौन्दर्यं सरसिजभवस्तौति वदनै नकेभ्यः सन्द्रस्यन् प्रथममदनादन्दकरिपो चतुर्णां शीर्षाणां सममभयहस्तार्पणधिया नखानामुद्योतै नवनलिनरागं विहसतां कराणां ते कान्तिं कथय कथयामः कथमु मे कयाचिद्वा साम्यं भजतु कलयान्तकमलं यदि क्रीडलक्ष्मी तरणरतराक्षारसचनं समं देवी स्कन्दा द्विपवदनपीतं स्तनयुगं तवेदं नक्केदं हरतु सततं प्रस्नुतमुखं यदालोक्यासिङ्को कुलितहृदयो हासजनकः स्वकुम्भौ हेरम्बः परिमृशति हस्तेन झटिति अमूते वक्षोजा अमृतरसमाणिक्यकुतुपौ न सन्देहस्पन्दो नरपतिपदाके मनसि नः पिबन्तौ तौ यस्मात् अविदतवधू सङ्गरसिकौ कुमारावद्यापि द्विरदवदन क्रौञ्चदळनौ वहत्यम्भस्तम्भे रमदनुजकुम्भप्रकृतिभिः समारब्धां मुक्तां मणिभिरमलां हारलतिकां कुचाभोगो बिम्बा अधर रुचिभिरन्तस्य बलितां प्रतापव्यामिश्रां पुरदमयितुः कीर्तिमिव ते तव स्तन्यं मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयतः पयःपारवारः परिवहति सारस्वतमिवा दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुरास्वाद्य तव यात् कवीनां प्रौढानां वजनिकमनीय कवयिता हरक्रोधज्वाला वलिभिरवलीलेन वपुषा गलीरतेनाभि सरसीकृतसङ्गो मनसि जः समुत्तस्थौ तस्मात् अचलतनये धूमलतिका जनस्थानानीते तव जननितो मावलिरिति
यदेतत्काळिन्दिः तनुततरङ्गाकृतिशिवे कृशे मध्ये किञ्चित् तव जननि यद्भाति सुधियाम् विमर्दन्योन्यं कुचकलशयोरन्तरगतं कनुभूतं व्योमा प्रविशति कनाभिर्कुहरिणे स्थिरो गङ्गावर्तः स्तनमुकुलरोमावळिलता कलावालं कुण्डं कुसुमशरतेजोहुतभुजः रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धे गिरिसनयनानां विजयते निसर्गक्षीणस्य स्तनतटभरेण क्लेमजुषो नमन्मूर्ते नारीर्तिलकशनकैसृट्यत इव चिरन्ते मध्यस्य त्रुटिततटनीतेरतरुणा समावस्थास्तेनो भवतु कुशलं शैलतनये कुचौ सद्य सिद्ध्या तटघटितकूर्पासविधुरौ कषन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयतः तव त्रातुं वङ्गात् अलमितिव लग्नुं तनुभुवा त्रिदानन्दं देवी त्रिवळिलवली वल्लिभिरिव गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पार्वती निजा नितम्बादाचिद्या त्वयि हरणरूपेण निददे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं नितम्बप्राग्भारः स्थगयति लघुत्वं नयति च हरीन्द्राणां शृण्णां कनककदली काण्डपटली मुभाभ्यामूरुभ्या मुभयमपि निश्चित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणति कठिनाभ्यां गिरिसुते विधिज्ञे जानोभ्यां विबुधकरिकुम्भद्वयमसि पराजेतुं रुद्रं त्रिगुणशरगर्भो गिरिसुते निषङ्गो जङ्गेते विषमविसिको बाणमकृता यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफलः पादयुगली नखाग्रश्चद्मानः सुरमकुटशानैकनिशिताः श्रुतीनां मूर्धानो ददति तव यौ शेखरतया ममाप्येतौ मातः शिरसि दयया देहि चरणौ ययोपाद्यं पादः पशुपतिजटाजूटतटिनी ययोर्लाक्षा लक्ष्मी अरुणहरिचूडामणिरुचिः नमो वाकं भ्रूमो नयनरमणीयाय पदयो तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तगवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्केलितरवे मृषा कृत्वा दो स्खलनमधवैलक्षणमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तशल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता तुलाकोटिक्वाणैः किलिकिलितमीशानरिपुणा हिमानिहन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणां निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिसृजन्तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम् पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमटीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्या मुपयमनकाले पुरविद
यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरुणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्तेभ्यः किसलयकराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिसमहनाय ददतौ ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिसमासानुसदृशी ममन्दं सौन्दर्या प्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दारा स्तभगसुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः करणचरणैः षट्चरणताम् क्रीडा परिचयमिवारब्धु मनसः सरन्तस्ते केलं भवनकलहं सा न जहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणिता चलादाचक्षाणां चरणकमलं चारुचरिते शिवस्वच्छाया कपटघटितप्रच्छदपटः शरीरी शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धिकुतुकम् अराळाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीषाभाचित्ते दृशदुपलशोभाकुचतटे भृशं तन्वी मध्ये पृथुरुरसिजारोहविषये जगत्रातुं शम्भो जयति करुणा काचिदरुणा कळङ्कं कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिकर्पूरै मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्तद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते शतमखमुखा सिद्धिमतुलां तव द्वारोपान्ता स्थितिभिरणिमाध्याभिरमराः कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्या को वा न भवति पतिकैरविदनैः महादेवं हित्वा तव सति सती नाम चरमे उचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगिरिणा हरे पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलं प्रकृत्यामूकानामपि च कविता कारणतया कदा दत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसताम् सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रते पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरं जीवन्नेव शपितपशुपासव्यतिकरः परानन्दाभिज्ञं
रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूते चन्द्रो बलजललवैराग्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियं. ఒక 5 శ్లోకాలు శివానంద లహరి చదివి పూర్తి చేద్దామమ్మా. కళాభ్యాం చూడాలంకృత శశికళాభ్యాం నిజతపః ఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటిత ఫలాభ్యాం భవతు మే సేవాభ్యామస్తోక త్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్భవాభ్యాం ఆనంద స్ఫురదనుభవాభ్యాం నతిరియం గళంతి శంభోత్వశ్చరిత సరిత కిల్బిషరజో దళంతి ధీకుల్యా సరణిషు పతంతి విజయతాం దిశంతి సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమనం వసంతి మచ్చేతో రదభువి శివానందలహరి. చిదాలంబం సాంబం శివమతి విడంబం హృది భజే సహస్రం వర్తంతే జగది విపుదా క్షుద్ర ఫలదా. స్మృతౌ శాస్త్రే వైద్యే శకున కవితా గాన ఫణితౌ కథం రాజ్ఞాం ప్రీతిర్భవతి మయి కోహం పశుపతే పశు మాం సర్వజ్ఞ ప్రథిత కృపయా పాలయ విభో. అందరూ చాలా బాగా చదివారు. ఇదంతా ఎవరి చలవా? అడ్మిన్స్ చలవా. నిలబడమ్మా శివపార్వతి. ఈ అమ్మాయి గిరిజ, ఇంకా అమ్మాయి, వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఇంకా హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే అడ్మిన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఆన్లైన్లో మీకు చక్కగా నేర్పిస్తున్నారు. మీరందరూ కూడా శ్రద్ధగా నేర్చుకుంటున్నారు. ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, భగవంతుడి నామం ఎక్కడ ఏది చేసినా కూడా అత్యంత ఫలితమే ఇస్తుంది. ఇదే చెయ్యాలి అదే చెయ్యాలని లేదు. కాకపోతే ఈ స్తోత్రాన్ని, కూర్చోండి అమ్మా, ఈ స్తోత్రాన్ని అమ్మవారు ఆవిడ చేతితో ఆవిడ అందించింది కనుక ఇంతమంది ఆకర్షితులైపోతున్నారు. ఆదిశంకరాచార్యుల వారు అమ్మవారిని కైలాసగిరి నుంచి భూమికి తీసుకొచ్చి మనకి అప్పచెప్పారు. మనం ఏం చేద్దామంటే మరి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి కదా. మంచి డైమండ్ నెక్లెస్ ఉందనుకోండి, జాగ్రత్తగా బీరువాలో పెట్టుకుంటారు, జాగ్రత్తగా లాకర్లో పెట్టుకుంటారు. వాటన్నిట్లకన్నా కూడా విలువైంది. అవి మీరు వెళ్ళిపోయాక మీతోటి రావు. మనం భజగోవిందం కూడా ఉంది యూట్యూబ్లో. ఇవాళ మా శిరీషు భవాని రాలేదు పాపం, వాళ్ళ అబ్బాయికి ఎగ్జామ్ అని. వాళ్ళ దృష్టి అంతా ఇక్కడే ఉంది. మన ఈ స్థాయికి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చిన ఆవిడ మన జయదుర్గ గారు. స్వామివారి పరిచయం ఏంటి, ఇక్కడ దాకా రావడం ఏంటి, ఆవిడకి ఎప్పటికీ కూడా ఆవిడ స్నేహం నాతోటి చక్కగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను గొడవ పెట్టుకుంటాను కానీ ఆవిడ పెట్టుకోవట్లేదు, కానీ అయినా సరే చెప్తున్నాను అనమాట. ఆవిడ మమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చారు. ఆవిడకి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. అమ్మవారి మొట్టమొదటి 41 శ్లోకాలు మంత్రమయమమ్మ. చాలా జాగ్రత్తగా శుచిగా శుభ్రంగా అంటే మడులు అని అనుకోకండి మీరు. మనస్సు నిర్మలంగా మనస్సులో తీసుకొచ్చి అంత చెత్త పోగు చేస్తే ఎంతసేపు ఏముంటాయమ్మా? చీరలు, నగలు, డబ్బు, పొజిషన్స్. ఈ 4 విషయాలు తప్ప ఇంకేమైనా ఉందా మాట్లాడుకోవడానికి? చెప్పండి నాకు ఒకసారి. ఏమీ ఉండదు. ఫోన్ చేసినప్పుడల్లా మాట్లాడుకునేది ఇవే విషయాలు. ఆవిడ ఆ చీర కొంది, ఈవిడ ఏం చేసుకుంటామమ్మా ఈ చీరలన్నీ.
మనకి ఏదన్నా అయిందనుకోండి, పెద్ద సమస్య ఈ చీరలు. మా అమ్మకు పని లేదు, ఇవన్నీ కొనిపడేస్తుంది, ఇంటి నిండా పంచలేక చేస్తున్నానేనని తిడతారు ఆ పిల్లలు. ఏదో డబ్బు నగ దాస్తే పట్టుకునైనా పెట్టుకెళ్తారు. అర్థమైందా? ఇంక రాను రాను చీరలు కట్టుకునే వాళ్ళే తక్కువైపోతున్నారు. ఏం చేస్తారు? ఇవన్నీ ఇంకా కొనకండి. అందుకని కొనకండి, నాకు కూడా కొనకండి. మీరు కొనుక్కోవద్దు, నాకు కూడా కొనద్దు. అర్థమైందమ్మా? అమ్మవారికి కొనండి. ఆవిడ రోజు 100 చీరలు కట్టుకుని కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనందరికీ. అర్థమైందా? అమ్మవారి యొక్క ఈ 41 శ్లోకాలు మంత్రమయం. వీటిల్ని వదిలిపెట్టుకోకండి. అలా అని మిగతా వదలకూడదు. అవి ఏమిటంటే అమ్మవారి స్తోత్రం. అర్థమైందా? అమ్మవారి యొక్క స్తోత్రం అన్నమాట. అందుకని జాగ్రత్తగా అందరూ చక్కటి గురువులు దొరికారు. స్వామివారి నీడలో మనందరం కూడా కృతార్థులం అవుదాము. ఇచ్చేయమంటారా? చెప్పకూడదు, ఇస్తారు కదా. మాట్లాడండి ఇంకా 2 నిమిషాలు. ఈ శ్లోకాల్లో మీరు గమనించుకోవాల్సినటువంటి నిగూఢమైన భావాన్ని నేను చక్కగా మీకు 10 శ్లోకాలు చొప్పున వివరణ చెప్పాను. చదివేయడం కాదు, మీరు ఆ వివరణను చక్కగా అర్థం చేసుకోండి. ఎంత చక్కటి విషయాలు చెప్పారు అంటే, ఒక్క మహీమూలాధార శ్లోకంలో మనకి మీ యోగా చేస్తూ ఉంటారు కదా, అందరూ యోగా పొద్దున్నే చేస్తూ ఉంటాం, యోగా క్లాసెస్. అవన్నీ కూడా దానికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా మనకి షట్చక్రాల గురించి, దాని వివరణ గురించి చక్కగా ముందు 41 శ్లోకాల్లో చెప్పారు. ఎందుకు చెప్పారు అంటే, షట్చక్రాల గురించి అమ్మవారు మన మూలాధార చక్రం కింద నుంచి పై వరకు, సహస్రారం వరకు సన్నటి వెంట్రుకకి ఒక రంధ్రం ఉంటే, ఆ రంధ్రంలోంచి ఎలాగైతే ప్రయాణం చేయొచ్చో అంత సూక్ష్మ రూపంలో అమ్మవారు మూలాధారం దగ్గర నుంచి సహస్రారం వరకు ప్రయాణం చేస్తుంది. ఈ మధ్యలో ఉండేటటువంటి చక్రాలు ఉంటాయి చూసారా, వాటి దగ్గర మీరు చేసుకునేటటువంటి స్థితిని బట్టి ఆ చక్రాలు యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అర్థమైందమ్మా? మీరు ఏదైనా సరే మనం చేసుకునేదే. నాకు దేవుడి వలన ఈ బాధ వచ్చింది అని అనుకోవడం ఎంత తప్పమ్మా? దేవుడు ఎందుకో నన్ను సరిగ్గా చూడలేదని అనుకోవడం ఎంత తప్పు? 2 కళ్ళు ఇచ్చాడు, 2 చెవులు ఇచ్చాడు, నోరు ఇచ్చాడు, మాట్లాడమని తినమని చేతులు ఇచ్చాడు, కాళ్ళు ఇచ్చాడు, జ్ఞానం ఇచ్చాడు. ఇన్ని ఇచ్చినందుకు ఎప్పుడైనా ఒక్కసారైనా నీకు రుణపడి ఉన్నానయ్యా అని ఎప్పుడన్నా అన్నారా? ఇందులో ఒక్క భాగం లేకపోతే మన పరిస్థితి ఏమిటి? ఇంకా ఏదో లేదు, ఇంకా ఏదో లేదు, నేను సంపాదించుకున్నాను, నా తర్వాత వాడికి సంపాదించాలి, ఆ మనవడు సంపాదించాలి, వాడు ఎలా ఉంటాడో. నువ్వే బాగున్నప్పుడు నీ కొడుకు నీ మనవడు ఎందుకు బాగుంటారు? చక్కగా ఉంటారు వాళ్ళు కూడాను. ఎందుకు అలా బాగుంటారు అని అనుకోవాలి? బతుకున్నంతకాలం ఉద్యోగం చేయడం, రిటైర్డ్ అయ్యాక దేవుణ్ణి పట్టుకుని వెళితే నిద్ర వస్తుంది. ఎందుకంటే అలవాటు లేని క్రియది. గుళ్ళోకి వెళ్ళగానే ఎవరైనా ఏదైనా ఉపన్యాసం చెప్పగానే పైగా మా ముందే కూర్చుని ఆవలిస్తూ ఉంటారు. మాకెంత బాధగా ఉంటుందో, వీళ్ళకి ఎంత తలనొప్పి తెప్పిస్తున్నారా భగవంతుడా, ఇదేమిటి ఇక్కడికి వచ్చాము అని చెప్పేసి. హాయిగా భగవన్నామ స్మరణ, కలియుగంలో నామం చెప్పుకుంటే చాలమ్మా, మీరు ఏమీ చెయ్యొద్దని చెప్తున్నారు. దానికైనా సరే ఏదో ఒకటి చెయ్యండి రా బాబు అని అడుగుతున్నాడు భగవంతుడు. అది కూడా నేను చేయలేను, నిన్ను పిలిచే బదులు 4 నేరాలు చెప్పుకోవచ్చు, నేను ఎవరితోటైనా, లేకపోతే తినచ్చు 24 గంటలును. ఒకప్పుడు జీడిపప్పు కావాలి అంటే పాయసం చేసే రోజులు మాత్రమే జీడిపప్పు తెప్పించేవారు. అందరిళ్లలోనూ అంతే, గొప్ప ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు. ఇప్పుడు కేజీలు జీడిపప్పులు మామూలు బియ్యం తెచ్చుకున్నట్లుగా తెచ్చుకుంటున్నాం. మరి ఇంత సుఖంగా మనం బతుకుతున్నప్పుడు భగవంతుడికి నేను నీకు రుణపడి ఉన్నానయ్యా అని ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నారు చెప్పండి? కళ్ళిచ్చాను నేను, ప్రతిరోజు నీ దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని నేను ఆ తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి స్వామిని మనస్ఫూర్తిగా మనస్సులో ఆలోచన చేసుకుంటూ స్మరించుకుంటూ ఉండగలనయ్యా అని చెప్పి ఎందుకు అనుకోలేకపోతున్నాం మనం? మీరు చూడండి, లలితా సహస్రనామం చదువుతున్నాము అంటాం. శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ఞి శ్రీమత్ సింహాసనేశ్వరి చిదగ్నికుండ సంభూత దేవకార్య సముద్యత, అక్కడి దాకా బాగానే ఉంటాం. అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడికి? వాట్సాప్లు, ఫేస్బుక్లు, ఇంకేమిటో స్టేటస్లు. నాకు అస్సలు ఫోన్ నాలెడ్జ్ ఉండదు, ఏమనుకోకండి, ఏవో చెప్పేస్తూ ఉంటాను. వీటన్నిటి మీదకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దాన్ని 100 మంది లైకులు, 400 మంది వాటిని చూసామని చెప్పుకోవడాలు. మన జీవితం అంతా ఈ ఫోన్ అందుగా ఉపయోగించుకునేది. ఆ సమయంలో కాస్త మంచి మాటలు ఏమన్నా ఎవరైనా వినొచ్చు కదా. మన ఎవడైనా గుర్తిస్తే ఏమిటి, గుర్తించకపోతే ఏమిటి? పైన భగవానుడు ఉన్నాడు, వాడు గుర్తించాలి. నీకు జన్మనిచ్చానయ్యా, నువ్వు సార్థకం చేసుకున్నావు అని చెప్పి వాడు దీవించాలి మన్ని. వీళ్ళందరూ అంటే ఏంటి, అనకపోతే ఏంటి చెప్పండి?
ఎంతసేపు మన ఆలోచన మన మెచ్చుకునే వాళ్ళ మీదకు ఉంటుంది. మన ఎవరన్నా మెచ్చుకున్నారనుకోండి, వెంటనే వాళ్ళని ఏంటండి ఇందాక అన్నారు, మీరు ఆ గోలలో వినపడలేదు, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి అని అడుగుతాం. ఎవరన్నా మెచ్చుకున్నారంటే. ఎవరన్నా తిట్టారనుకోండి, వాళ్ళ మీద ఒక 10 నిందలేసి వీళ్ళు ఎప్పుడూ ఇంతేను ఏదో ఒకటి అంటూ ఉంటారు, నన్నే కాదు వాళ్ళ ఆయన్ని అంటుంది, వాళ్ళ అత్తగారిని అంటుంది, వాళ్ళ అమ్మని కూడా అంటుంది ఆఖరికి అని చెప్పిస్తాం. మనమే డిక్లేర్ చేసేయడం అనమాట. ఒకళ్ళు తిట్టినా మనకు అవసరం లేదు, ఒకళ్ళు మెచ్చుకున్నా మనకు అవసరం లేదు. సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళు కాదు, భగవంతుడు. ఆయన ఇవ్వాలి. ఆయన ఇవాళ సర్టిఫై చేశారు కనుకనే ఇవాళ బాలస్వామి గారి నీడలో మనందరం ఇక్కడ ఉన్నాం. అవునా కాదా? మీరే చెప్పండి, గట్టికి కొట్టండి. బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టారు కదా అందరికీ, అల్పాహారం, గట్టి కొట్టండి. ఆయన పూనుకోపట్టి తిరుమలను తీసుకొచ్చి తెనాలిలో అట్టెబెట్టి మాలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ యోగాన్ని కలగజేసి చూసుకునేటటువంటి అదృష్టాన్ని కలగజేశారనమాట. మేము ఎంతటి వాళ్ళని చెప్పండి ఆయన చేసే కార్యక్రమాల ముందర. మమ్మల్ని ఆయన ఏదో ఆయన విజ్ఞత కొద్దీ మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు, కానీ ఆయన ముందర మేము చాలా ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళు. అర్థమైందమ్మా? అందుకని భగవంతుడి మీద ధ్యాస పెట్టుకోండి. ఈ ప్రదక్షిణాలు చేస్తే ఇదేదో అవుతుంది, ఉపవాసాలు చేస్తే అదేదో అవుతుంది, ఇవన్నీ మానేయండి. అక్కర్లేని మూఢనమ్మకాలనే అందరి మీద రుద్దకండి. అలానే ఉపవాసం మానేయకండి, చేసేటప్పుడు చేయాలి. ఉపవాసం అంటే అన్ని తినడం మానేసేసి ఇంకా ఏమో చాలా స్ట్రాంగ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం కాదు. ఉపవాసం అంటేను దేవుడికి దగ్గరగా ఉండడం, మనసులో ఇంకో ఆలోచన రానివ్వకుండా భగవంతుడినే మనం ఆరాధిస్తూ ఉండడం. ఎందుకంటే ఇదివరకటి కన్నా ఇప్పుడు భగవద్భక్తి చాలా ఎక్కువైపోయింది. మీరు గమనించండి, ఒక 25 సంవత్సరాల నుంచి లలితా సహస్రనామం, విష్ణు సహస్రనామం విపరీతమైన ప్రచారం. దాని ఫలితంగా పిల్లలు వెల్ సెటిల్డ్. ఇంకా పెన్షన్లు మామూలు పెన్షన్లు కాదు. మగవాళ్ళు 5,000 పెన్షన్లో రిటైర్ అయితే ఆడవాళ్ళకి 80,000 పెన్షన్. ఇప్పుడు 90 ఏళ్ళు వచ్చినా సరే హాయిగా మంచి మందులు తీసుకుని ఆరోగ్యంగా ఉంటూ హాయిగా ఉన్నారు. దాని ఫలితం ఇవాళ ఎక్కడా కూడా బట్టలకి లోట్లేదు, తిండికి లోట్లేదు, ఇంటికి లోట్లేదు. అందరూ కూడా చక్కగా చింతామణులతో తయారైన ఇళ్లలో ఉన్నట్లుగా ఉంటున్నారు, దేనికి లోట్లేదు. అటువంటప్పుడు భగవదారాధన చేసుకోవడానికి ఏం కష్టం అమ్మా? శివానంద లహరి ఉందంటే శివుణ్ణి మనసులో నెలకొల్పుకోవడం అన్నమాట. అటువంటి శివుణ్ణి మనసులో నెలకొల్పుకోవాలి అంటే ఆయన మనసులో చెత్త వేస్తే రాడు. ఆయన వస్తే ఆయనతో పాటు ఆయన భార్య వస్తుంది, ప్రమదగణాలు వస్తారు, అందరూ వస్తారు. వాళ్ళందరికీ సరిపడా విశాలమైన హృదయం నీకు ఉండాలి. హృదయం విశాలమైందే, ఎందుకంటే ఎన్ని దేశాలైనా వెళ్ళిపోతుంది పాస్పోర్ట్ వీసా లేకుండా. విశాలం లేకపోవడం ఏమీ లేదు, ఆలోచనలు. మన ఆలోచనలన్నీ తీసుకొచ్చి దాంట్లో పడేస్తూ ఉంటాం. మనకేమో ఇల్లు బాగుండాలి, బాత్రూమ్ బాగుండాలి, ఒకరోజు ఎక్కడికైనా వెళ్తే సౌకర్యం ఉందో లేదో చూసుకోవడం. రాత్రి వస్తున్నామంటే పాపం వాళ్ళు ఎవరో మాకు ఆవాసం ఇచ్చారు, ఎన్ని రకాల ఫెసిలిటీసో ఏర్పాటు చేశారు, ఇంకా ఏమైనా తక్కువైతేమో అని వెతుక్కుంటున్నాం 4 గంటలు నిద్రపోవడానికి. మన తత్వం అలా వస్తుంది. అటువంటిప్పుడు ఎక్కువసేపు ఉండి వెళ్ళిపోయేటటువంటి వాడివి నీకే ఇన్ని రకాలు ఉన్నప్పుడు ఆయన వచ్చి పర్మనెంట్గా ఉండాలి మనసులో అనుకుంటే ఎంత శుభ్రత ఉండాలి ఆ మనస్సుకి. ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని జన్మల నుంచో ఊరి విషయాలన్నీ అందులో వేసేసి ఉన్నాం మనం. అవి కడగాలి అంటే స్తోత్రం, అవి కడిగేయాలి అంటే స్తోత్రం, నామం, జపం, ఇవే మనని కాపాడతాయి. అంతేకాని ఇంకేది కూడా దాన్ని తుడిచిపెట్టలేదు. ఎప్పుడయ్యా మాకు ఎలా తెలుస్తుందండి, మాకు ఇవన్నీ కూడా సుముఖంగా ఉన్నట్లు ఎలా తెలుస్తుంది, భగవంతుడి ఆశీర్వాదం మాకు వస్తున్నట్లుగా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఒకటే ఒక గుర్తు, లౌకిక విషయాల మీద వ్యామోహం పోవడం. అలానే స్వామివారిలాగా ఉండమని నేను చెప్పట్ల. గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు హాయిగా తినండి, ఉండండి, సుఖాలు అనుభవించండి, ఏసీలు వేసుకోండి, అన్నీ సుఖపడండి, కార్లలో తిరగండి. కానీ ఇవే శాశ్వతము అని నమ్మకండి. ఇది శాశ్వతం కాదు, ఇది ఏదో ఒక రోజున వెళ్ళిపోతుంది. నాతో వచ్చేటటువంటిది, నేను చేసుకునేటటువంటిది ఈ పారాయణ, ఈ నామజపము, ఈ భక్తి, ఈ భగవద్ దర్శనము, ఈ ఫలాపేక్ష లేని కోరిక. నేను ఇవాళ సౌందర్యంలో చదివేస్తున్నానండి, నాకు రేపటికి ఏదో ఒకటి కావాలి. ఎన్ని ఇస్తారండి? కంచి ఎన్నోసార్లు వెళ్ళొస్తున్నాం, కామకోటి, కోటి కోరికలైనా తీర్చేస్తుంది ఆవిడ. ఎన్ని ఇచ్చినా ఇంకా కావాలి, ఇంకా అది కావాలి, ఇంకా ఇది కావాలి. ఒక నగ చేయిస్తాం, ఇంకో నగ వచ్చే సంవత్సరం. అక్షయ తృతీయ వచ్చిందంటే చాలు, షాపులన్నీ బిజీ. అక్షయ తృతీయ నాడు బంగారం వెండి దానం చేయాలమ్మా, మనం చేయించుకోకూడదు. అర్థమైందా? అవి దానం చేస్తే నాలాంటి ఓపిక లేని వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే సౌందర్యలహరి చదువుకుని నోట్లో మూసుకుని ఇంట్లో కూర్చోవాలంతే. షాపులు ఏమంటే పరిగెత్తకూడదు.
ఆయన కార్డులన్నీ పట్టుకుని వెళ్ళిపోయి షాప్లో గీసేస్తుంటే ఆయన ఏం చేస్తాడు పాపం? అలా ఆయన కూడా శివుడిలాగా లింగం అయిపోతున్నాడు అంతే ఇంట్లో మన వల్ల. అర్థమైందా? జాగ్రత్తగా భగవంతుడి అనుగ్రహాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని సౌందర్యలహరి లాంటి స్తోత్రాలని, మూకపంచలతి లాంటి స్తోత్రాలని, నారాయణీయుని లాంటి స్తోత్రాలని పారాయణ చేయండి. వేదాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలనే వాటిల్లో పొందుపరిచి మనకి ఋషులు, మునులు, ఆదిశంకర్లు, మూక కవి వీళ్ళందరూ అందించారు. ఎందుకంటే అందరూ మంత్రజపం చేసుకోలేరు, అందుకోసం వీళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంటుందని స్తోత్రవాంగ్మయాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. దీన్ని అందరూ కూడా చక్కగా పఠిస్తూ ముక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళండి. గురువుల ఆశీర్వచనం తీసుకోండి. ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు.